दर्शक बंधु यही गुरुत्वपूर्ण कथागुड़ी आपण मानकर टिके मूल्यवान समय देकी निश्चय शुणु। स्त्री केउ दिन चूड़ी पिंधिले स्वामींकर आयुष धीरे धीरे कमिबाकू लगी थाए। थरे माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को साक्षात करने गले एवं प्रभुंक पाखरे पहुँची कहले, प्रभु मु जेतेबेले आपण को साक्षात करने आसुथिली आसवा बाटरे मोर नजर मृत्युलोक उपर पड़ा। मु देखिली कि किछि साधवा स्त्री माने निज भितर चर्चा करुथिले कि स्त्री गोटे जिनिस छुईदेले तार भाग्य बदल जीवो एवं स्त्री जदि सही दिन चूड़ी पिंधिब तार स्वामीर आयुष कमिजिव। स्वामी मु जेतेबेलठू से चर्चा शुणिली मो मन विचलित हेउछि। सेथिपाई मु आपण को अनुरोध करुछि कि आपण मोर एही दुईटी प्रश्नर उत्तर देई मोर मन को शांत करंतु। भगवान विष्णु कहले, हे देवी मु तुमर दुईटी प्रश्नर उत्तर एक छोट कहानी माध्यम देवी, किंतु मोर गोटे शर्त अछि कि कहानी शुणिला बेले तुमे कहानीटी को मन दे शुणिब, कारण अधा अधूरा ज्ञान शुणिले अधा अधूरा ज्ञान प्राप्ति हेब, जो ज्ञान कौनसी कामरे आसीब नाही। भगवान विष्णु का कथा शुणी माँ लक्ष्मी कहले, ठीक अच्छी स्वामी मु आपण को कथा देउछि कि कहानीटी सरिया पर्यंत मु कहानीटी को मन दे निश्चय शुणिबी। एथर कहानी कहवा आरंभ करंतु। भगवान विष्णु कहले, गोटे नगरी रे जड़े साहुकार रहुथिले। से बहुत धनवान थिले। तांको पाखरे सबु किछि थिला। भल व्यवसाय और रहिबा पाई बड़ घर भी थिला एवं समस्तंकर विवाह होई सारिथिला। साहुकारंकर तीन बहु थिले ओ सेमानंकर स्वभाव मध्य बहुत भल थिला। बहु माने सासु ससुर और स्वामींकर बहुत सेवा जत्न करुथिले। सेथिपाई घरे सर्वदा सुख और शांतिर वातावरण रहुथिला। किंतु साहुकारंकर बड़ पुअर स्वभाव साहुकारंक ठारू बड़ पुअर स्वभाव आदौ भल नथिला। तेणु साहुकारंकर बड़ पुअंक सहित बापा माँ भल पड़ु नथिले। तेणु साहुकार तांकर धन संपत्ति को बड़ पुओ को देले नाही, बरं दुई पुओ तीन पुओ बहुंक मध्यरे बांटी देइथिले। एही कारणरू बड़ पुओर आर्थिक अवस्था भल रहिला नाही। भगवान विष्णु कहले, हे देवी साहुकार सबुबेले निज मन भितर चिंता करुथिले कि भगवान मते सबु किछि देले, किंतु गोटे झियो देले नाही। जदि मोर गोटे झियो थांता तेबे मु ताकु मो मनर कथा सबु कहि थांती, ताकु बहुत स्नेह श्रद्धा करि थांती। साहुकार निज पत्नी सहित जीवन अतिबाहित करुथिले, किंतु कन्या संतान नथिबा कारणरू मन भितर बहुत दुख अनुभव करुथिले। साहुकार सदाबेले निज घर पाखरे थिबा मंदिर को जाउथिले राधाराणी को दर्शन करिया पाई। गोटे दिन जेतेबेले साहुकार राधाराणी को दर्शन करिया पाई गले, सेतेबेले से सही मंदिर रे जणे साधु को देखिले। साहुकार को दुखी देखि साधु पचारिले, तुमे काहींके दुखी अछ? साहुकार कहिले, मोर गोटे झियो नाही बोले मु सर्वदा दुखी रहुछि। साधु स्मितहस्य होई कहिले, जदि जीवन रे कहार अभाव अछि तेबे सही जगार भगवान को बसई दियो। साहुकार कहिले, मोर कई झियो नाहंती, तेबे मोर कौन करिबा उचित? साधु कहिले, तुमे राधाराणी को निजर झियो मानि नियो। साधु महाराजंकर कथा शुणी साहुकार दिन सारा राधाराणींकर एक बड़ चित्र आनिले एवं घरे लगाई देले। सेबेठारू साहुकारंकर पूरा जीवन बदलिबाकू लागिला। से उठिले बसिले शोइले जागिले राधाराणी को निजर झियो भावी ता सहित कथबार्ता हेबाकू लागिले। साहुकार निजर झियो राधाराणी को निजर मन कथा कही खुशी अनुभव करिया पाई लागिले। एहीपरि भाବରେ साहुकारंकर राधाराणींकर पाखरे एमिति मन लागिगला जे से जेतेबेले दुकान को जाउथिले राधाराणी को भोग लगाई प्रसाद पाई जाउथिले एवं संध्या बेले को फेरी राधाराणी को प्रणाम करी तांको सहित कथबार्ता करुथिले एवं भोग लगाई तार प्रसाद मध्य ग्रहण करुथिले। साहुकार जेबेठारू राधाराणी को निजर झियो भाବରେ स्वीकार करुथिले सेबेठारू से खुशी रे जीवन अतिबाहित करुथिले। जेतेबेले किए पचारुथिला तुमर केतोटी पिला, साहुकार कहुथिले, मोर तीन पुओ तीन बहु ओ गोटे झियो। भगवान विष्णु कहिले, देवी गोटे दिन साहुकारंकर घर को चूड़ी पिंधाळे मनहारिण आसिला।
କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ଚିନ୍ତା କରିଲେ, ଆଜି ତ ଠିକ୍ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ରାଧାରାଣୀ ନିଜ ମାୟାରେ ଚୁଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ଖରାପ କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାହୁକାରଙ୍କ ବୋହୂମାନେ ଚୁଡ଼ି ନ ପିନ୍ଧି ମନୋହାରିଣୀକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମନୋହାରିଣୀ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଚୁଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମନୋହାରିଣୀ ଚୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସାହୁକାରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏଥର ସାହୁକାରଙ୍କର 3 ବୋହୂ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ଓ ସ୍ୱୟଂ ରାଧାରାଣୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନୋହାରିଣୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲା, ସେ ପୂରାପୂରି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ରାଧାରାଣୀ ମନୋହାରିଣୀକୁ କହିଲେ, ମୋତେ ବି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଅ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ମନୋହାରିଣୀ ଭାବିଛି କି ବୋଧହୁଏ ସାହୁକାରଙ୍କର ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ ସାହୁକାରଙ୍କ ଘରକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସାହୁକାରଙ୍କର 3 ବୋହୂ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମନୋହାରିଣୀ ଏମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଏକ ଓଟ ଉପରେ ବସି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ସାରିବା ପରେ ମନୋହାରିଣୀ ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସାହୁକାରଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ମନୋହାରିଣୀ କହିଲା, ଘରକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। 3 ବୋହୂଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ସାହୁକାର ମନୋହାରିଣୀକୁ ସବୁବେଳେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମନୋହାରିଣୀ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି 3 ଜଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ମନୋହାରିଣୀ କଥା ଶୁଣି ସାହୁକାର କହିଲେ, ମୋ ଘରେ ତ 3 ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି କିପରି ପିନ୍ଧାଇଲ? ମନୋହାରିଣୀ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛି। ସାହୁକାର କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏବେ 3 ଜଣଙ୍କର ପଇସା ନିଅ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ବୁଝିଲା ପରେ ଯେ ଆଉ କାହାକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛ, ତାପରେ ପଇସା ଦେବି। ମନୋହାରିଣୀ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ପଇସା ଦେବେ, କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସାହୁକାର ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସାହୁକାର ମନୋହାରିଣୀ କଥା ଘରେ ପଚାରିଲେ। ବୋହୂମାନେ କହିଲେ, ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛୁ। ସାହୁକାର କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ମନୋହାରିଣୀକୁ ସେତେବେଳଠୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନୋହାରିଣୀ କହୁଛି କି ତୁମ ଘରେ 4ର୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛି। ବୋହୂମାନେ କହିଲେ, ଏଇ 4ର୍ଥ ଲୋକ କିଏ? ସାହୁକାର କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କହି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସାହୁକାର ରାଧା ରାଧା ଜପି ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଗଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଥିଲା। ସାହୁକାର ପଚାରିଲେ, ଝିଅ, ତୁମେ ଉଦାସ କାହିଁକି ଅଛ? ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ଝିଅ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସାହୁକାର ସ୍ୱପ୍ନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଝିଅ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। କହି ସାହୁକାର ତୁରନ୍ତ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହି ଚାଲିଥାଏ। ସାହୁକାର ସିନ୍ଦୁକରୁ ପଇସା ବାହାର କରି ମନୋହାରିଣୀ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ସାହୁକାର ମନୋହାରିଣୀ ଘର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନୋହାରିଣୀ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ସାହୁକାର ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହୁଛି। ସାହୁକାର ମନୋହାରିଣୀକୁ କହିଲେ, ତୁମ ଭଳି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ତୁମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମନୋହାରିଣୀ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ସାହୁକାର କହିଲେ, ମୁଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ମୋ ଝିଅ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜି ତୁମ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛ। ତୁମଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଝିଅ ପିନ୍ଧାଇବା ଚୁଡ଼ିର ପଇସା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଏହା କହି ସାହୁକାର ଆଣିଥିବା ମୁଦ୍ରା ଥାଳିକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯାହା ନେବାର ଅଛି ଏଥିରୁ ନେଇଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ମନୋହାରିଣୀ ଜାଣିଲା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତା ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁର ଧାର ବୋହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ମନୋହାରିଣୀ କହିଲା, ସାହୁକାର ଆଜ୍ଞା, ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇପାରିବି? ମନୋହାରିଣୀ କହିଲା, ଏମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ। ସାହୁକାର କିନ୍ତୁ ମନୋହାରିଣୀର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ମୁଦ୍ରା ଥାଳିଟିକୁ ତା ଘରେ
ରଖିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ତାପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଚାଲିଗଲେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସାହୁକାର ନିଜର ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲେ ଓ ନିଜର ଶେଷ ଜୀବନକୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କାଟିଦେଲେ। ସାହୁକାର ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ହଜିଗଲେ। ଏପଟେ ରାଧାରାଣୀ ସାହୁକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁମେ ନିଜ ମା'ର ସେବା କରୁନାହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ମା'ର ପାଦ ଛୁଇଁବା ଆରମ୍ଭ କର। ରାତାରାତି ତୁମର କିଭଳି ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଦେଖିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସାହୁକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରତିଦିନ ତା ମା'ର ପାଦ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ତା'ର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ଶୁଣ। ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ପଚାରି ତା'ର କେଉଁ ଜିନିଷ ଛୁଇଁଦେଲେ ରାତାରାତି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଭଲରେ ବୁଝ ଦେବୀ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସାହୁକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ପରି ନିଜ ମା'ର ପାଦ ଛୁଇଁ ସେବା କରିବ ଏବଂ ମା'ର ଚରଣାମୃତ ପାନ କରିବ, ସେ ଲୋକର ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ରାତାରାତି ଚମକିଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ଶୁଣ। ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଦିନ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ତା'ର ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ଯେଉଁଦିନ ମନୋହାରିଣ ସାହୁକାରଙ୍କର ତିନି ବୋହୂଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେଦିନ ରାଧାରାଣୀ ଦେଖିଲେ କି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ଚୁଡ଼ିର ରଙ୍ଗକୁ କଳା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାହୁକାରଙ୍କର ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। 2 ଦିନ ପରେ ମନୋହାରିଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲା। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଚୁଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲା। ସେଦିନ ସାହୁକାରଙ୍କର 3 ବୋହୂ ରାଧାରାଣୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁଦିନ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ରାଧାରାଣୀ ସାହୁକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ପରି 3 ବୋହୂଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଚୁଡ଼ିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଲେ କି ସବୁ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଦାବେଳେ 21ଟି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ସର୍ବଦା ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ସର୍ବଦା ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ଚୁଡ଼ି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ କିଣିବା କିମ୍ବା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ଚୁଡ଼ି 16 ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଝି ବିଚାରି ସଠିକ୍ ଦିନ ଓ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ରାଧାରାଣୀ।